नमस्कार मो सांगे आज अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी। वर्तमान आम आज आलोचना करवा जे केन्द्रापड़ा जीवे सारथी सारथी बाबा उपरे वर्तमान हाईकोर्ट देते अनुमति एवं केतेबेले से बारिकुल जीवे आवेनि से संपर्क में आज आम आलोचना करवा। सर आप केमती देखुं जे जमती कि सारथी बाबा कथा जो आम आलोचना बर्तमान करने जाऊँगी जे कि संतोष राउल आउ दीर्घ दिन धरिकी जिते जेल थे अनेक अभियोग आसीला ता भितर भी वर्तमान गोटे हाईकोर्ट गोटे नियम आनी कौन सर से नियम टा कहे। देखो सारथी बाबा को 2015 अगस्त 8 तारिख में गिरफ्त कराइला। आज्ञा अनेक कारण अनेक प्रकार केस ना से रुजु कराइला एवं प्राय 2019 मसीह 4 वर्ष पाखापाखि समय से जेल रहा 2019 रे मिलता जमीन मिलता किंतु जमीन देला बेले कोर्ट पक्षर अनेक प्रकार कटकणा कराइला। से कटकणा भितर थिला से केन्द्रापड़ा जाइपरिबेनी कि जो बारीमूल केन्द्रापड़ा पाखे जो बारीमूल सारथी आश्रम सेठी जाइपरिबेनी सत्संग सेठी करिपरिबेनी इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार कटकणा सब थिला। कहीं केसटा तो एपर्यंत सरीनी ना से बेल आसते कटकणा थिला। एबे कौन है भाई सुस्थ ना असुस्थ अच्छा सी देखा करने सारथी बाबा बोधे चाहती कोर्टर अनुमति जेहेतु कटकणा थिला जीवा उपरे केन्द्रापड़ा तेणु कोर्ट यही प्रकार शर्तमूलक किसी अनुमति प्रदान कर 2 मास को केवल गोटे थर से हाँ 2 मास को केवल गोटे थर जाइपारे राति रही सकाल जा संध्या भितर पलि आसपारे पलि आसा से प्राय 200 रु अधिक लोकंकर समागम जमती से न करती सी न करती से दृष्टि देवा पड़ो से जीवा पूर्व सेठिकार कोर्ट को जन पड़ो बोलिकी तादरे अच्छी आउ कोर्ट जेते जेते कटकणा सब लगे बेल देला बेले सब गुड़ाक कटकणा को काढ़ी नापी कोर्ट मना कर दी। आज्ञा सर वर्तमान जना पड़ुची सारथी वर्तमान कोठी अच्छंती ताहा किछि स्पष्ट भाव में किछि जना जाइनी किंतु वर्तमान भी देखा जाए जे किछि स्थान रे सारथींकर अंध समर्थक जो माने अच्छंती जो माने कि पूजा अर्चना करिथवार मध्ये जना पड़ुची किंतु सर एठी जो कथा रही जे जेतेबेले गोटे तांको प्रति माने बहुत किछि एलिगेशन आसीथिला महिला को सहित से असदाचरण करबा एमती अनेक किछि मामला रे से सर छंदी पड़ले किंतु जो 200 लोकक भितर से सीमित होई रहिबे जो नियमटी अच्छी ताहा आशंका करा जाउची कि ताकर अनेक किछि भक्त माने पुणी आसी पारंती आउरी अधिक समावेश हेई पारे। देखो तांको ऊपर कटकणा कोर्ट पक्षरु लगा जाइछि एक कथा सत्य से कटकणा ठीक कि भूल मु ता तर्जमा करिया पे बा कोर्ट ऊपर टिप्पणी देवा पे राजी नुहे किंतु एक कथा सत्य जे जो माने कहउचंती जे सारथी बाबा भंड बाबा सारथी बाबा ना रे एते सब अभियोग हेइछि ए अभियोगर सत्यासत्य केते सी बर्तमान जहाँ इनक्वारी हेइछि से केस तुरंत फैसला हवा उचित कहीं आम अनेक समय आप लक्ष्य करेंगे माने तिल को ताल करिक आम अनेक समय बहुत कथा कहू एवं जहाँ मन को आसला अनेक समय कहू तांकर अमुक महिला सहित संपर्क अच्छी कौन प्रमाण अच्छी एक कथा कहला बेलू तांकर सी एते लोक सब ठकी देइचंती कौन प्रमाण अच्छी आपण पाखे कि हार्ड एविडेंस आपण पाखे अच्छी 3 तुंडे अनेक समय छेली कुकुर भाई आम अनेक जगह कहू मोर एक कथा कहवा सहित मुझे चाहूनी जे सारथी बाबा संपूर्ण ठीक बा संपूर्ण भूल बोली सारथी बाबा भंड नुह जदि भंड नुह तांको पादरु भंड नुह बोलिकी आप भूल कथा कहते मु कहनी भंड नुह बोलिकी मु केवल आपण को जो परिस्थिति रे तांकर सारथी बाबा ऊपर केस हैला एवं तांकर आश्रम ऊपर आक्रमण हैला मु केवल सही स्थितिटा आपन को केवल कहूँ ये समुदाय घटना गोटे टेलीविजन चैनल खबर को आधार करी आरंभ होइतिला एवं सेतेबेले ये टेलीविजन चैनल खाली तो ये खबर कलानी अनेक
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯାହା ଯାହା ଖବର ପ୍ରସାରିତ କଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେ ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଏହା କହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବି କାମ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ମରିଗଲେ ସିଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ହୋ ହା ହେଇକିରି ସବୁ ଚାରିଆଡେ ହେଲା, ସିଏ ଏତେ ପ୍ରେସରରେ ରହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜଗତସିଂହପୁରର ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ସାରଥୀ ବାବା ଆଶ୍ରମକୁ। ମିଡିଆରେ ସେତେବେଳେ ଖବର ସବୁ ବାହାରିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ କାହାଣୀ ବାହାରିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାହାରିଥାଏ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବାସ ତାଙ୍କର ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଲା। ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର କାଲି ଭଳି ମନେ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବି ସେ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହେଇଥିଲେ, କଣ ମହୁ ଝରୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଇଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟେଲିଫୋନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଏଗୁଡା କଣ ସତରେ ବାହାରିଛି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି? କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଓଡିଶା ସରକାର ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ କେବଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଯାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ ପୋଲିସର ପରମିଶନ ନାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଏ ସବୁ କଣ ସତ? ଆପଣ ତ ଆଇଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଯେତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଲେଖା ଯାଇପାରେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିଲେ। ଯଦି ଅନ୍ତବାସ ବାହାରିଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଲିସ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ସେମିତି କିଛି ବାହାରିନି। ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ବାହାରିଛି ନ ବାହାରିଛି ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳିଆ ମିଡିଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମିଡିଆ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ହାଇଲାଇଟ କରିଛି କିଛି ଅଂଶ, ସେ କଥା ସତ। ମୁଁ ତ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ନୁହେଁ ନା, ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର କି? ପୁରା ଯେତେ 1, 2, 3, 4 ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡାକ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମୁଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି କି? ମୁଁ ଏତିକି ଲିମିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେବଳ ପଚାରିଥିଲି ଆଇଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମିଡିଆରେ ଯେତେ ଖବର ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ସତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଇ କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବାବା, ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଇଏ ତାଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ଠକିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡି ଦବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣୁନା, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳିଆ ବଢେଇକିରି ଚଢେଇକିରି ବାବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିଷ୍କାର ହଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାବା ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ବାବା ହଉଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଲୋକ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଲେ? ଭଣ୍ଡ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହାନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଠକୁ ନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୈତିକତା କଣ ଅଛି? ଆପଣ ପରା ଆଜି ତ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଣି ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ସେ କଣ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପଇସା ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ନଥିଲା? ତେଣୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମର କିଛି ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାମ ରହୁନି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜର, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି
ସମାଜର ସକାର୍ଯ୍ୟର। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ବିଷୟରେ ପଢିଥିବେ ବା ସେଠିକି ଯାଇଥିବେ, ଏ ଯୋଉ ସରିଲା ଏବେ କୁମ୍ଭ ମେଳା, କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକିରି ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେତେ ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସବୁ ସେଇ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଣ ସବୁ ଭଣ୍ଡ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କହିଦଉଛେ ସବୁ ଭଣ୍ଡ, ତାମାନେ ଏଇ ଓଡିଶାରେ ଏତିକି ଲୋକ କେବଳ ଭଣ୍ଡ, ବାକି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଯେତିକ ସେ ସବୁ ସାଧୁ ବା ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ, କଣ ଗୋଟେ କହିବ? ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଖି ବୁଝିକିରି କାହାକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା। ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ମିଡିଆ ଲୋକ ହେଇକିରି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାରେ ମୋର ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ କେସରେ ମୁଁ ନିଜେ ତ ପୋଲିସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହା ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ବା କିଛି କିଛି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଛ କଥା। 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରିଛି। ମୋର କେବଳ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ମକଦ୍ଦମାର ଫୈସଲା ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସତ କଣ ମିଛ କଣ। ଭଣ୍ଡ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ତ ସବୁଠି ହଉଛନ୍ତି, କି ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜର ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର। ସମାଜକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନଥିଲେ ଗାଡି ଜର୍କିଂରେ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଏକଥା କେହି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥାଏ, କାହାର କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ସବୁ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ କଥା ଆମକୁ କହିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ମିଛ କଥାଟା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ମନଟା ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଥାଏ, ଆମେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ମିଛ କଥାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇପଡନ୍ତି। ନାଇଁ, ବାବାଙ୍କର ମିଛ କଥା, ଆପଣ ଯେ ମିଛ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି। ନାଇଁ, ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମିଛ କଥାର ଶିକାର ହେଲେ, ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା। ଆପଣ ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ତ ଆଉ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାବା ପରିଧାନ, ବାବା ବେଶ ପିନ୍ଧିକିରି ବା ବାବା ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବେ ନା। କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟୁଛନ୍ତି କୌଣସି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ସେ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ନିଅନ୍ତିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ, ଥାର୍ଡ ଓପିନିଅନ ବି ନେବା ଦରକାର, ବି ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ସେ ମତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ହଉନି, କାମ ଦଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ସମୟରେ ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପରେ ପଡିକିରି ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇ ପଡେ, ପାଠ ପଢିକିରି ସଚେତନ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁନିଆର ରୀତି। ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ ପଞ୍ଜାବର ସେ ଯୋଉ ବାବା ଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ। ଏବେ ଆସିଥିଲେ ପାରୋଲ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ବେଲରେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ସେମିତି ଅନେକ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ ସେ ଦେଶ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଥିଲେ। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା, ଧର୍ମ,
ଠାକୁର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସାରଥୀ ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡ କି ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ପାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମକୁ କେମିତି ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡେ 1 ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏତେ ମିଛ କଥା କାହିଁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମହାଶୟ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କାହିଁକି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁନି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନରେ କାହିଁକି ଖବର ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଉତ୍ସୁକ ହେଇକିରି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜିକି ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ କଥାରେ। ସବୁ ମିଛ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ବାକି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିନି, ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୈଫିୟତ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କଥା ପଚାରିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇସବୁ କଥା କାହିଁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ବାବା ହେଲେ ବି ତ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନା। ନିହାତି ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କଥା କଣ କି ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସାରଥୀ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଭାବ ଆସିଲା, ଭଣ୍ଡ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅସଦା ଆଚରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆନାଲିସିସ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଲେ ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ସବୁ ଆମ ନିଜର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା କଥାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ଥାର୍ଡ ଓପିନିଅନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।